ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। 10th ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਨ ਦਿਸ ਮੋਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ it is possible to survive without electrical energy in world of technology। देखो बेटे, अज के टाइम ते इलैक्ट्रीसिटी बिना लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटे, की है इलैक्ट्रीसिटी, इनके बारे अपन नॉलेज होनी चाहिए। सब तो पहला आप पढ़ते हैं चार्ज, रिप्रजेंट करते हैं क्यू नाल। हाँ जी बेटे, चार्ज इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर नैगेटिव और पॉजिटिव। मतलब दो तरह का चार्ज है अपने को, नैगेटिव भी हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। नैगेटिव इलैक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है बेटे, चार्ज दो तरह का होंगे, नैगेटिव या पॉजिटिव। कूलम्स इज दी SI यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रजेंटेड बाय C। तो इनका यूनिट की होंगे चार्ज का, कूलम, जिन्होंने आप कैपिटल C ना रिप्रजेंट करते हैं। नैट चार्ज कैपिटल Q ना रिप्रजेंट किया जाता है। ठीक है, टोटल चार्ज। ठीक है जी, अपने को जो नैट चार्ज है कंटेन नियरली इलैक्ट्रॉन 6 × 10⁻18। ठीक है बेटे, विच जो क्यू है नैट चार्ज। ठीक है, N की हो गया अपने को, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। E अपने को की हो गया, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन हो गया। क्यू आप ले लिया 1 कूलम, इलैक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होंगे, नैगेटिव चार्ज होंगे। ये वैल्यू पुट करांगे तो अपने को कितने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन आ जाएंगे जो इस फार्मूले के पुट करांगे आप। फिर आता बेटे करंट। करंट कहता रेट ऑफ फ्लो ऑफ नैट चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो होंगे उन्होंने आप करंट कह दें। आई नाल रिप्रजेंट किया, डिनोटेड बाई आई। आई इज इक्वल टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है बेटे, SI यूनिट की है एम्पीयर, कैपिटल A नाल रिप्रजेंट किया जाता है। ठीक है बेटे, इतने बेटे अपने को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट के यूनिट को डिफाइन करो। मतलब करंट का जो यूनिट है उन्होंने डिफाइन करना है। एम्पीयर है, उन्होंने डेफिनेशन उनकी डिफाइन करना है। ठीक है बेटे, की होएगा एम्पीयर डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सैकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज में जो आप 1 सैकेंड के पास कराने किसी कंडक्टर के उन्होंने आप 1 एम्पीयर कह दें। उन्होंने की कह दें आप 1 एम्पीयर। हाँ जी बेटे, समझ लगी भी 1 कूलम चार्ज में 1 सैकेंड के पास कराना किसी कंडक्टर के वो की होंगे अपने को 1 एम्पीयर होंगे। ठीक है बेटे, नैक्सट है अपने को देखो बेटे, जो चार्ज है, जो करंट है, इनू कि मापा जाता है, एमीटर नाल। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलैक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन दी सीरीज। ठीक है, याद रखना बेटे, जो करंट है यूनिट है एम्पीयर है, तो इनू जो मेजर करते हैं जो डिवाइस नाल, जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने आप एमीटर कहते हैं, एमीटर। ठीक है बेटे, तो ये हमेशा सर्किट के सीरीज़ के लगता है, कि लगता है सीरीज़ के। इनू रिप्रजेंट किया जाता है इस तरह। ठीक है, पॉजिटिव नैगेटिव, इधर तार होगी, इधर तार होगी। ठीक है बेटे, ये अपने को एमीटर का सिंबल आ गया। नैक्सट बेटे अपने को आ जाता है जिमें कि अपने को इलैक्ट्रिक सर्किट दे रखा है। इलैक्ट्रिक सर्किट कहते हैं इट इज़ अ क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलैक्ट्रिक करंट फ्लो। मतलब एक तरह का क्लोज पाथ है जिन्हें इलैक्ट्रिक करंट की कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इनू आप कह दें सर्किट कह दें। की कह दें इनू आप सर्किट। जे तक की ऑन कर रखी है आप, ठीक है, तो उन्होंने आप क्लोज सर्किट कह देंगे। जेकर की ऑफ कर रखी है, स्विच ऑफ कर रखे उन्होंने आप कह दें ओपन सर्किट। ठीक है बेटे, देखो आ मीटर लग्या हुआ है, इस सीरीज़ के लग्या हुआ है इहदे नाल। ठीक है, द इलैक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम वैन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलैक्ट्रिक प्रैशर। इलैक्ट्रॉन उदों ही फ्लो करते हैं जो डिफरेंस होएगा इलैक्ट्रिक प्रैशर के। ठीक है बेटे, तो एक गल याद रखना, जो करंट होएगा हमेशा पॉजिटिव टू किधर चलेगा, नैगेटिव। करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो जो इलैक्ट्रॉनों का फ्लो होंगे वो नैगेटिव टू की होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब फ्लो ऑफ करंट्स। ठीक है, करंट का फ्लो की होगा इज अपोजिट टू इलैक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, समझ लगी। इतने फिर अपने को एक डेफिनेशन आ जाती है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। की होंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग
a unit charge from one point to another between two point of an electric circuit। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ V ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਓਵਰ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, work done is carrying a unit charge from one point to another। ठीक है बेटे, between two point of an electric circuit। V potential difference, W work done, Q net charge। SI unit of potential difference volt। ठीक है बेटे, potential difference ਦਾ ਜਿਹੜਾ SI unit ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ volt, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ V ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ V ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਵੋਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ V ਕੀ ਹੁੰਦਾ, W ਅਪੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Q ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1 ਜੂਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫਰੋਮ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਵੋਲਟ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1 ਵੋਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੇਟੇ, 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 1 ਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਵੋਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ V। ਜਿਵੇਂ ਐਮੀਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਹੀ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ। ਐਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਨੋ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਬ ਦਾ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟੋਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਰਜਿਸਟੋਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਏਬਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾ? It states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature remain constant। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ potential difference ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ directly proportional ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। potential difference directly proportional to electric current flowing through a conductor। ठीक है बेटे, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ V ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I। V ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, I ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ IR। V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, IR। R ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, R ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। R ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਓਮਸ ਲਾ ਦੀ? ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਇਟਸ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ,
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟੈਂਸ? ਔਨ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਦੈਟ ਅਪੋਜ਼ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਆਰ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਓਮ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਓਮ। ਤੇ 1 ਓਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 1 ਓਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੇਕਿਨ V/R, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਓਮ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, V ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? R, V ਅਪੋਨ I। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 1 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਸਾਰਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 1 R ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 R ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 1 ਓਮ ਦੇ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲਾ। R V upon I, R ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? 1 ohm ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਵੋਲਟ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 1 ohm ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਸ ਔਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਨ ਇਟਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਔਨ ਇਟਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਨੀ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਈਜ਼ੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਏਗੀ L/A ਦੇ। L/A ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਰੋ L/A। ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜ਼ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਔਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। R ਇੱਥੋਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ। R ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L, R ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/A, R ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L/A ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏ? 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। The resistance offered by a wire of unit 1 length and unit cross section area is called resistivity। ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ L1 ਹੈ, A1 ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਓਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।